स्वागत है पीटीसी न्यूज विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। क्या हम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर है। पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, पर बदकिस्मती दे नाल खेती की लागत लगातार वधी जा रही है, मुनाफा लगातार घटता जा रहा है। खेती की दशा दिशा की है असीं सब जानते हैं। पंजाब के किसानों ते मोटा करजा चढ़िया होया है। पंजाब का किसान पूरी तरह करजाई होया पिया ते इस करजे की पंड तो वो छुटकारा किवें पाएगा, एक वड्डा सवाल जरूर बनया होया। जे खेती तो इलावा दूजे पासे से नज़र पाईए तो पंजाब दे विच बच्चा खुचिया उद्योग ही है जिहड़ा पंजाब नूं सांभ के बैठा होया। भावें वो रोज़गार की अवधि दे विच होवे, भावें वो मालीए की अवधि दे विच होवे, भावें वो काम धंधे की अवधि दे विच होवे, वो उद्योग है जिहड़ा एक रीढ़ की हड्डी हुंदा किसी भी सूबे की। जेकर वो उद्योग किते हिल जुल जाए, वो रीढ़ की हड्डी हिल जाए, तो तुसीं सहजे अंदाज़ा लाओ कि पूरे शरीर का हाल की होएगा। पंजाब दे विच इदां होण जा रहा, इदां होण जा रहा कह लो, या इदां होना शुरू हो चुका। पंजाब दे विच पहलां ही इंडस्ट्री मूव कर चुकी हिमाचल दे नाल। पिछले कुछ सालों दे विच हिमाचल दे बद्दी दे विच पंजाब तो बहुत सारी इंडस्ट्री हो गई है। उसका वड्डा कारण यह सीगा कि केंद्र सरकार वालों वड्डियां रियायतां जिहड़ियां ने वो पहाड़ी इलाके हिमाचल नूं दित्तियां गईयां, जिस करके उन्हां रियायतां नूं अगे इंडस्ट्री तक पहुँचाया गया तो इंडस्ट्री मूव होकर बद्दी चली गई। हले वो जख्म भरे ही नहीं सी तो एक होर वड्डा जख्म मिल गया पंजाब नूं, ते वो जख्म मिलिया उत्तर प्रदेश दे विच पूरी दी पूरी इंडस्ट्री मूव होने दे नाल। दरअसल पंजाब दे विच लुधियाना एक इंडस्ट्री का हब मनाया जाता है, तो लुधियाना दे विच इंडस्ट्री की सब तो वड्डी मार्केट कह लो वो हैगी साइकिल इंडस्ट्री। तो साइकिल इंडस्ट्री सने बहुत सारिया होर इंडस्ट्रियां ने उत्तर प्रदेश सरकार नाल राबता कायम किया। ना सिर्फ राबता कायम किया बल्कि इन्वेस्टमेंट भी की। लगभग 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उत्थे कर दी है, और आने वाले कुछ समय दे विच दावा किया जा रहा है कि अप्रैल 2023 तक 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विचों उत्तर प्रदेश के विच आएगी। ये उल्टी गंगा बहन लगी है। कदे वो टाइम हुंदा सी कि उत्तर प्रदेश ते बिहार तो सिर्फ लेबर आती सी, पंजाब दे विच उद्योग वड्डे हुंदे सीगे, इत्थे वो काम करते सी, पर हुण वो लेबर उत्थे ही रहेगी। पंजाब की इंडस्ट्री है, उद्योग है जिहड़ा वो मूव होकर उत्तर प्रदेश जा रहा। हुण तुसीं सोच रहे होवोगे कि इन्ना वड्डा कारण की है कि उत्तर प्रदेश इस इंडस्ट्री नूं जाना पिया। असी अक्सर ये कहते हुंदे सीगे कि यूपी ते बिहार सेफ नहीं है, इस करके उत्थे इंडस्ट्री भी नहीं लगती, इस करके पंजाब या बैंगलोर या दिल्ली या फरीदाबाद गुड़गांव एक अजिहा एरिया हैगा जिथे इंडस्ट्री लगती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पर हुण वो इंडस्ट्री इत्थों जानी शुरू हो गई है। उसका की कारण है वो भी समझने की कोशिश करांगे। खाली साइकिल इंडस्ट्री नहीं, जेकर असी लुधियाना की होजरी इंडस्ट्री की गल करिए, गारमेंट्स इंडस्ट्री की गल करिए, तो वह भी एक वड्डा हब है लुधियाना दे विच, पंजाब का सब तो वड्डा हब है। हुण वो इंडस्ट्री भी कह रही है कि असी जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो सकते हैं। राजपाल साहब के मुलाकात करके असी जम्मू कश्मीर शिफ्ट होवांगे। उसका कारण भी तुहानूं समझा देने। वो कहते हैं कि पंजाब सेफ जगह हुण रही नहीं। यही गल साइकिल इंडस्ट्री भी मनती है, यही गल जी होजरी इंडस्ट्री भी मन रही है कि पंजाब हुण सेफ जगह नहीं हैगी है। साडी लेबर है जी वो जदों घर जाती है, काम तो घर जाती है, उन्होंने नाल लुट होंदी है, व्यापारियों नूं थ्रैट्स आते हैं, रंगदारी दीयां कॉल्स आंदियां ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार जी पॉलिसी है, इंडस्ट्री पॉलिसी है, उसनों गंभीरता नाल नहीं लै रही। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने असीं पिछले एक डिबेट की सी, उहदे विच भी चुकियां सी। उस तो बाद पंजाब सरकार दीयां थोड़ियां अखां खुलियां। पटियाला दे विच एक सम्मेलन रखा गया। उस सम्मेलन दे विच पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्ट नूं बुलाया गया, उन्हां दी मुश्किलां सुणियां गईयां। मीत हेयर जिहड़े मंत्री ने खास तौर पर मौजूद रहे, उन्हां सारिਆਂ ने उन्हां ਦੀਆਂ मुश्किलां दसियां भी साडियां ये मुश्किलां ने। सो उस तो बाद कितना को फर्क पिया है या कितना को फर्क पेगा, कितना को भरोसा है, ये सब जानने की आपां कोशिश करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। TR मिश्रा साहब वाइस प्रधान ने मिश्रा इंजीनियरिंग कंपनी के। इस तो इलावा हरीश दुआ साहब प्रधान ने लुधियाना निटवेयर इंडस्ट्री के। प्रोफैसर AC वैद साहब मशहूर अर्थशास्त्री ने, तो साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। थोड़ी जानकारी मिश्रा साहब बारे दस दी कि मिश्रा साहब ने ही पहल की सी पंजाब की जिहड़ी इंडस्ट्री है तो यूपी की सरकार के विचाले एक कड़ी का काम किया, एक चेन का काम किया, तो इन्हां वालों ही सारी इंडस्ट्री उत्थे लिजाई गई है, जिस तो बाद उत्थे जिहड़ी है इन्वेस्टमेंट पंजाब के कुछ वपारक घराणे, वड्डे वड्डे वपारक घराणे ने जिहड़े, जिन्हां दे विच A1 साइकिल ग्रुप हैगा, जिन्हां दे विच हीरो ग्रुप हैगा, जिन्हां दा मिश्रा साहब का अपना ग्रुप हैगा, उन्हां सारिਆਂ ने यह दावा किया कि असी उत्थे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिता है। 31 मार्च 2023 तक 5 लाख करोड़ का निवेश करांगे। मिश्रा साहब,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਏਗੀ ਹਲੇ ਵੀ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਮੂਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਕੜ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਰੋਜ਼ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਤਾ, ਕੱਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਪਰ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਓਗੇ ਅਪ ਟੂ 50 ਕਰੋੜ, ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 5% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ? 2 ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੇਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਗ ਆਇਰਨ, ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖੂਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸਨ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮਰੂਤੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਕੀ ਇੱਥੇ? ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਗਈ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਗਈ। ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਧਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਤਰਸਯੋਗ ਆ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਨਈ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਪੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਲੈਣ, ਮਿਲ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੱਛੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟਾਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਡ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਤਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੌਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਠਾਓਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 30% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ GST ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਈ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੀਏ, ਖਾਸ ਪੀਏ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ IAS ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਔਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਲਾਈਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆਓ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ SCC ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡ ਦਾ ਸਰਦੀਪ ਬਹਿਲ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ এনवायरमेंट ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਇਲੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਇਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ 100% ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 5 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ATDC, ਅਪੈਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਲੌਰ, ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 2-2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੋਸਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ 90% ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, 90% ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਸਾਨੂੰ 1% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ AC ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। CM ਸਾਹਿਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਜੀ?
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹਿਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਟ ਟਰੈਵਲਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰਮ ਅਬਵ ਟੂ ਡਾਊਨ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਬੌਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਦਾ ਬੌਸ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਾਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਫਲੈਚਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਪਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊ, ਔਰ ਫਲੈਚਰ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਫਲੈਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ
bad quality governance by central government towards Punjab. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਹਰ ਬੇਸ ਤੇ, ਹਰ ਫੇਸ ਤੇ GST ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਤੀਆਂ ਬੋਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨੈਸਟ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਰੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਔਰ ਫਰੋਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੰਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।